ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ بات واضح ہے، ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران نے وعدہ کیا تھا آبنائے ہرمز کھولے گا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ایران کی فوج تباہ کر دی، نیوی سمندر میں ڈبو دی ہے۔ ایرانی بحریہ کے 158 بحری بیڑے تباہ کر دیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق ہوا، چیزیں بہت اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی شخصیات ہیں۔ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ میرے خیال میں پومپیو اچھا کام نہیں کر رہے، پومپیو کو جرائم پسند ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا آج شام 5 بجے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان۔ ناکہ بندی کا نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹس میں آمد و رفت پر ہوگا۔ خلیج عرب، خلیج عمان میں ایرانی جہازوں کی نقل و حرکت متاثر ہوگی۔ دیگر ملکوں کے پورٹ سے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ کمرشل جہازوں کی معلومات کے لیے جلد نوٹس جاری کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب کوئی فوجی بحری جہاز نہ آئے۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد خام تیل مہنگا، WTI کی قیمت میں 8% اضافہ۔ WTI کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل مقرر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,62,120 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایرانی سپیکر باقر کالیباف نے خبردار کیا، کہا ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، دلیل سے بات کریں گے تو دلیل سے جواب دیں گے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ایران کو مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایسا معاہدہ جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنائے۔ امریکہ ایران کے حقوق کا احترام کرے تو ڈیل ممکن ہے۔ امریکی حکومت اپنی پالیسی ترک کرے تو ہی کوئی راستہ نکلے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر کا کہنا ہے خطے میں امن کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ روس کشیدگی کے خاتمے کے حل کا حامی ہے۔ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے نیک نیتی سے بات کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے۔ خیر سگالی کا بدلہ خیر سگالی، دشمنی کا بدلہ دشمنی ہوتا ہے۔ مذاکرات میں ہمیں ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر محدود فضائی حملوں پر غور۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ اور ان کے مشیر محدود حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس اقدام کو مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ مکمل فضائی بمباری کی مہم دوبارہ شروع کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق ٹرمپ جانتے ہیں نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی۔ ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات پسپائی کی عکاسی ہیں۔ یہ جنگ جوہری خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ٹرمپ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے پھر رابطے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں سہولت کاری کے متعلق آگاہ کیا۔
नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बातचीत, मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी कायम रहने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फ़रीक़ैन के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का तसलसल ज़रूरी है। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोन पर राबता हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की ईरान और अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि फ़रीक़ैन पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बाद कोई रास्ता निकालें। जंग बंदी का जारी रहना इंतहाई अहम। तमाम फ़रीक़ैन ने मज़ीद कशीदगी से गुरेज़ किया है। बरतानवी वज़ीर सेहत वेस्ट फ्रेटरिंग ने कहा कि इब्तदाई मुज़ाकरात का किसी मुआहिदे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात किसी नतीजे के बाद ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से मज़ीद इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने सिफारती और अमली सतह पर महफूज माहौल फराहम किया जहां तमाम स्टेक होल्डर्स खुलकर बातचीत कर सकते हैं। खित्ते के दीगर ममालिक भी मुज़ाकराती अमल में शामिल रहे। शेरी रहमान का कहना था, दोनों जानिब से संजीदगी के साथ मुज़ाकरात जारी रखना ही किसी मुतवाज़िन और काबिल कबूल हल की तरफ पेशरफ्त मुमकिन बना सकता है। इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ की बजाय दरमियानी रास्ता इख्तियार करना ही खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। यहूदो हनूद गठजोड़ पर मोदी सरकार शदीद तनकीद की ज़द में। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इजराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने पर मोदी सरकार को मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में एक बड़े पैमाने पर भड़कने वाली जंग का खतरा टल गया। पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर भारतीय अपोजिशन क़यादत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और गुस्से का इज़हार। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि बीजेपी के हामी इंतहा पसंद हलकों में इजराइल की मकबूलियत की एक बड़ी वजह उसका मुबैना इस्लाम दुश्मन है। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी फ्राहम की जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 16 अप्रैल तक 4 रोज़ा पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान 65 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा मुहिम में 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मरी में हालिया बारिशों के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी। मुतादिद मकान तबाह, 500 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासिरीन को राशन, कंबल, खैमे और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का दरिया गली में ज़मीन बोस होने वाली इमारतों का दौरा, दीगर इमारतों को सील करने की हिदायत। महकमा हाईवे को फौरी तौर पर मरकजी शाहराहों से नाले और पुलियाँ खोलने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का कहना है, हुकूमत मुतासिरीन के साथ है, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा।